So, good morning students. In previous video classes, we have discussed about the application of integration. In that, we know how to find out the area bounded by the curve and so bounded by the x-axis and the y-axis. If area bounded by x-axis, so how do we write that is integration a to b y dx. If area bounded by the curve and the x-axis, if area is like this, so to find out this area, use the integral a to b y dx. It is x equal to a and x equal to b. So next, if area bounded by the curve and the y-axis, then how we write that is a to b x dy. X dy. If any area we have to find out and which is bounded by the curve and y-axis, so that is y is equal to a to y equal to b. If any curve area lies below the x-axis, at that time we use that area is equal to area is never be a negative. Negative ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ತಳಗ ಬಂತಂದ್ರೆ area negative ಬರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ mod a to b y dx. Y dx. Suppose if the area lies below the x-axis, ಈ ತರ ಈ area ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ x equal to a, x equal to b. If you know these three things, so we can easily find out the area bounded by the given curve and the line and x-axis as well as the y-axis. So we have already solved one problem on this. So exercise 8.1 one problem agayte. Next problem we will move to, that is the second problem. Second problem ಏನೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ find the area of the region. Second problem is that find the area of the region bounded by y square is equal to 9x, x equal to 2, x equal to 4, and the x-axis in the first quadrant. Nodri ಏನು ಹೇಳ್ಯಾನ್ರಿ in the first quadrant. In the first quadrant. ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ನಾಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಹೆಂಗೈತಿ ಕೊಟ್ಟದಂತ ಗಿವನ್ ಕೊಟ್ಟ ಯಾವ ಗಿವನ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ y square is equal to 9x. y square is equal to 9x. y square ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ it is a parabola. Parabola ಎಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೈತ್ರಿ right face. It is a right opened. If it is a y square, so there is a two options here. One is right face and another one is left face. If it is positive, automatically it is a right face. So then our parabola is like this. Now parabola ಹೆಂಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದೆ. So we confirm that. So next what they ask, that is x equal to 2. So x becomes x equal to 2 here. Let me join that is x equal to 2 and next x equal to 4. Here we get x equal to 4. So now actually we have to find out the area in which quadrant? First quadrant. So we have to find out the area in the first quadrant. Andre ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈ area ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So we have to find out this area. ಈ area ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So to find out this area, so what bounded by which axis? X axis. From where to where we have to integrate? 2 to 4.
If you know this much, so it is very easy, and with the help of the integrals, now integrals already kaltbitteve, so adar formula help tondo we can easily solve this. So next, first we needed the area is equal to ಏನ್ ಬೇಕ್ರಿ integration ಎಲ್ಲಿ ಲೆತ್ರ ಎಲ್ಲಿಗ್ರಿ, so that is 2 to 4 ಏನ್ ಬರ್ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೇ ಬೌಂಡ್ ಆಗೈತ್ರಿ, ಏನ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ y dx, so ಇಷ್ಟಾರ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಕು. ಇನ್ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕ್ರಿ ನಾವು y ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕರ್ವ್, so y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ, y is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ root of 9x ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತ್ರಿ 3 root x, so is equal to integration 2 to 4 y 3 root x into dx. 3 ಹೊರಗೆ ತೆಗೀರಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ root x ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ, ಹೇಳ್ರಿ x raised to 3/2 divided by 3/2 2 to 4 ಏನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ 2 3 get cancel, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ 2 ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ 2 into ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 4 raised to 3/2 minus lower limit 2 raised to 3/2 ಹೌದ್ರಿ. ಸೊ 4 raised to 3/2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 4 ಅಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 2 to get cancel, 2 cube 8, so that is equal to 2 into 2 square raised to 3/2 minus 2 raised to 3/2 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 2 into root 2 into root 2, 2 to get cancel, 2 cube ಆಯ್ತು, 2 cube ಅಂದ್ರೆ 8, so that is equal to 2 times of 8 minus 2 root 2, 8 minus 2 root 2 ಏನಂತ square units is the answer, square units. ಆಯ್ತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ find the area of the region, bounded by x square is equal to 4, x square is equal to 4y, x square is equal to 4y, and y is equal to 2 and y is equal to 4, y is equal to 2, y equal to 4, and the y axis, x axis badle y axis in the first quadrant, ಯಾವ quadrant ಅಂದ್ರೆ first quadrant. ಸೊ ಕರ್ವ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಯಾಕಡೆ ಐತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಏನ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಐತ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ x square is equal to 4y, x square is equal to ಏನೈತ್ರಿ 4y ಐತ್ರಿ. x square equal to 4y ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಹೆಂಗ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಹೆಂಗ್ ಐತ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ, ಇಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾಗ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಒಂದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೇಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಲೈನ್ y equal to 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೈತೆ y equal to 2, ಇದು ಏನ್ರಿ y equal to 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y equal to ಏನ್ರಿ
ಸಪೋಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇವು ಎರಡೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ, ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ದಟ್ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಈಗ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗೈತ್ರಿ? ಮೊದಲ 2 to 4, that is integration from where to where? 2 to 4, bounded by which axis? Y axis. Then how to write that? X dy, x dy, x dy. ಈಗ x ಕಂಡಿಡ್ರಿ, x is equal to root 4y ಆಗಲ್ರಿ? ಏನಾಯ್ತು ಇದು? 2 root y, 2 root y. ಹೇಳ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಹೊರಗಾಗುತ್ತೆ, 2 to 4 root y dy. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ರೂಟ್ y ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ, ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. 2 into y raised to 3/2 divided by 3/2, so that is 2 to 4, 2 to 4. ಹಾಗ್ರಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, so that is 4/3 ಆಗುದಿಲ್ರಿ? 4/3 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 4 raised to 3/2 minus 2 raised to 3/2. 4 raised to 3/2 ಅಂದ್ರೆ 8 ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ? 4/3 is equal to 4 raised to 3/2. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 8 ಬರ್ಬಿಡೋದು. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? -2 root 2 ಸಾಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು 2 ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 4/3 into 8 minus 2 root 2 square units, square units, square units, square units. ಆಯ್ತ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ find the area of the region, find the area of the region. Fourth, find the area of the region, of the region, of the region. Find the area of the region bounded by ellipse, bounded by the ellipse, that is x square by 60 plus y square by 9 is equal to 1. X square by 16, so y square by 9 is equal to 1. ಹೇಳ್ರಿ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೆಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ದೊಡ್ಡದೈತಿ, ಅದೇ ಬಿ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ? ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್, ಸೊ ಅವರ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಮ್ಮ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಹೆಂಗೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ, ದ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದ ಗಿವನ್, ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವ್ರಿ? ಎ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? a, 0 ಈ ಕಡೆ ಏನ್ರಿ? -a, 0. So let me consider the given ellipse. Given ellipse ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Given ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ? x square by 16
plus y square by 9 is equal to 1. X square by 16 plus y square by 9 is equal to 1. ಆಯ್ತ್ರಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕ್ರಿ? a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So it implies comparing with this x square by a square plus y square by b square is equal to 1. ಅಂದ್ರೆ a square is equal to 16 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ a equal to ಏನಾಯ್ತು? a equal to 4 ಆಯ್ತು, b equal to 3 ಆಯ್ತು, b equal to 3 ಆಯ್ತು. ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕ್ರಿ? ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ರೀ, ಬಟ್ ಈ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬಾಳ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಿಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಸ್. ಎರಡು ಎಕ್ಸಸ್ ಸಿಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಐತ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಐತಿ ಅಂದಂಗ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನಾಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 4 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು 4 ಟೈಮ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ. So that is ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ 0 to a. a ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 4. That is 4, 0. ಹೌದ್ರಿ? So let me find out the area bounded by the ellipse. Area bounded by the ellipse. Bounded by the ellipse is area bounded by the ellipse is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? area bounded by the ellipse integration from where to where? 0 to 4 ರೀ. ಸೊ ಏನೈತೆ bounded by which axis? ಸೊ ಮತ್ತು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ರೀ ಇದೇ ಬರೋದ್ರಿ. 4 ಟೈಮ್ಸ್. ಯಾಕೆ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ರೀ? ನಾವು ತಗೊಂಡದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಹೌದ್ರಿ? ನಾವ್ ಈಗ ಏನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೇವ್ರಿ? ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನಾಗ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? 4 ಅದಾವ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ 4 ಟೈಮ್ಸ್ 0 to 4. ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಯಾವ ಆಕ್ಸಸ್ ತಗೋತೀರಿ? ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? y dx. ಮುಗೀತು. ಇನ್ ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ? ಕರ್ವ್ ಲಿಂತ್ರ y ಕೊಟ್ಟಂತ ಕರ್ವ್ ಹೆಂಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ? x square by 16 plus y square by b 9 is equal to 1. Simplify easy ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ y square is equal to 9 by 16 into 16 minus x square ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದ್ರಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? y is equal to 3 by 4 square root of 16 minus x square. 16 minus x square. So is equal to 4 into 0 to 4. Y ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? 3 by 4 square root of 16 minus x square into dx. ಹೌದ್ರಿ? ಹೊರಗೆ ತಗೋರಿ, 4 4 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದ್ರಿ? 3 ಉಳಿತು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 to 4 square root of 16 minus x square into dx. ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ a square minus x square. ಹೇಳ್ರಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ a square minus x square ಅಂದ್ರೆ square root of a square minus x square into dx is equal to, so x by 2 square root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus c. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ದೊಳಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲರಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಯೂಸೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೇರ್.
then apply 3 into ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ of 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ x by 2 square root of 16 minus x square plus a square under 16 by 2 sin inverse ಹೇಳಿ so that is x by 4 ಆಗುದಿಲ್ರಿ 4 ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ 0 to 4 ಈ ತರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಹಿಂಟ್ ಹೇಳೋದು ಏನು 16 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದ್ರಿ ಸೊ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ 4 by 4 1 ಆಗುತ್ತೆ 1 ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುದು ನಮಗೆ ಇದು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಹೌದ್ರಿ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 into ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೌದಿಲ್ರಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 4 by 2 square root of 16 minus 4 square plus 8 ಆಗೋದಿಲ್ರಿ 16 by 2 sin inverse 4 by 4 ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 by 2 into 16 minus 0 plus 8 sin inverse 0 by 4 so ಇದು 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ is equal to 3 into ಇದು ಅಂತೂ 0 plus 8 into 1 sin inverse 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು sin pi by 2 into pi by 2 minus 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಹೌದ್ರಿ 2 1s 2 4s 4 pi ಹೌದ್ರಿ is equal to 3 into 4 pi ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ that is answer is 12 pi answer ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ 12 pi answer is 12 pi answer is 12 pi Find the area of the region bounded by the ellipse x square by 4 plus y square by 9 is equal to 1. X square by 4 plus y square by 9 is equal to 1. Ellipse ಹೆಂಗೈತ್ರಿ So that is y axis is the measure axis. Why? Because b is greater than a. b ಏನಾಯ್ತ್ರಿ a ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದೈತಿ ಅಂದ್ರೆ measure axis ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ y axis ಅಂದ್ರೆ it is flattened, it is looks like this. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ellipse. So the ellipse. So these are the vertices. ಈ ಏರಿಯಾ ಪೂರ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇಳಿ a, 0 ಇದು ಮೈನಸ್ a, 0 ಇದು 0, b ಇದು 0, ಮೈನಸ್ b ಹೌದ್ರಿ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಬದ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ದಾಗ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದ್ರಿ 4 times first comparison ಮಾಡೋದು ಗಿವನ್ ಏನೈತಿ x square by 4 plus y square by 9 is equal to 1 ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಐತಿ x square by a square plus y square
ಅಂದ್ರೆ a square is equal to 4 ಆಯ್ತು. a square is equal to 4 ಅಂದ್ರೆ a equal to ಏನಾಯ್ತು 2 ಆಯ್ತು. b square is equal to 9 ಆಯ್ತು. b equal to 3 ಅಂದ್ರೆ b is greater than 2 ಆಯ್ತು. ಸಾರಿ, b is greater than a. b is greater than a ಆಯ್ತು. then so ಏನ್ರಿ required area bounded by the ellipse ಅಂದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಡಿಡಿ ಬದಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಒಂದ ತಗೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ಏರಿಯಾ bounded by the ellipse is equal to ಎಲ್ಲಿ ಲಿಖರೆ ಏನಿದೆ 0 to a ತಗೊಳ್ಳಿ. 0 to a ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ 2a ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0 to 2 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಂಡಿವಿ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಏನಂತ ಬರೆಯೋರಿ y dx. ಈಗೇನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೀ 0 to 3 ತಗೊಂಡೇನ 0 to 3 ತಗೊಂಡೆ. 0 to 3 ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ x dy ನೀ ಯಾ ಎಕ್ಸಸ್ ತಗೋತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. y ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ x dy, x ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ y dx. ನೀ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಾಕತ್ತಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ 0 to a ಮಾಡಾಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೋ. ನೀ 0 to b ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೋ. 0 to b ಅಂದ್ರೆ 3, 0 to 3 ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರೆ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರಲ್ಲ, x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ x dy ಎರಡು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ y ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಂತ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ y ಕಂಡು. ಸೊ x dy ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ x ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. x dy ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ x ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ y ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ y ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ 9/4 square root of 9/4 4 minus x square ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ y is equal to ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ 3/2 square root of 4 minus x square. ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ x ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, x ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ x ನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೀವು ಸಪೋಸ್ y axis ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ x ನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. x is equal to 2/3 square root of 9 minus y square ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಅಂದ್ರೆ x ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ನಿಮಗೆ x ನ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು, y ದಾಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು. ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು 0 to 3 ತುಂಬಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದ ತಾನು ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋತನ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೆಂಗ ಅನ್ಕೋತಿರಲ್ಲ ಹಂಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೇಳ್ರಿ 0 to 2 y ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ 3/2 square root of 4 minus x square into dx. ಹೌದ್ರಿ 3/2 ಹೊರತೋರಿ 3/2 ಹೊರತೋರಿ 0 to 2 square root of 4 minus x square into dx. ಹೌದ್ರಿ ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ ಇದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ. ಹೇಳ್ರಿ ಏನ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3/2 x/2 ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ square root of 4 minus x square plus a square ಅಂದ್ರೆ 4/2 sin inverse. ಸೊ x/2 ಆಗುತ್ತೆ. that is 0 to 2. ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ y/2 square root of 9 minus y square plus ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 9/2 ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 9/2 sin inverse y/3 ಬರ್ತದೆ 0 to 3. ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ 3/2 ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ 2 4 minus 2 square 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
0 plus 4 by 2 ಅಂದ್ರೆ 2 sin inverse 2 by 2 1 ಹೌದು ಮೈನಸ್ 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಹೌದು so that is equal to shall I do here is equal to 3 by 2 2 sin inverse 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು pi by 2 pi by 2 2 to get cancelled 2 to get cancelled ಹೌದ್ರಿ ಸೊ ಒಂದು ನಾವು ನೆನಪು ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರೀ 4 4 into 4 into 4 into 4 ಇದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಸೊ into 4 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ 3 2 to get cancelled 2 1s are 2 2s are 3 2s are 6 5 so this complete ಅದಕ್ಕೂ 6 pi ನ ಬರ್ತೈತಿ ಇದಕ್ಕೂ 6 pi ನ ಬರ್ತೈತಿ so this completes the problem